ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ डाउनलोड करो तक ऐप। देखो ये सारा मेरे उत्ते जो केस पाया गया सी झूठा केस बना के शायद उस वेले मेरी पॉपुलैरिटी इन्नी बन गई सी कि ये मैनू डिफेम करना चाहते सी जां इस हलके विचों उन्हां नूं दिसदा कि होर कोई उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। उस बंदे नूं है कि जे बीबी जगीर कौर चोणां लड़े ते मैं जित नहीं सकदा, वो मैनू खत्म करना चाहता है। पुछया लोगों ने कि की तुहानूं लगदा है? मैं कहा जी मैं ते अरदास करदी वाहिगुरू दे अगे कि वो बाहर आवे, क्योंकि चोण बराबर दे नाल ही लड़न दा जिहड़ा बनदा है स्वाद आंदा है। ते जे बराबर दा ना होवे हुण छोटे मोटियां नाल की मैं चोण लड़ा, पर परमात्मा ने मैनूं बचाया। सो इस करके उहनूं अपना डर है, मैनूं तो कोई डर नहीं। मैं तो कहनी सगा जुग जुग जीण मेरे नाल मुकाबले करन, मैनूं काहदी चिंता है। जिहड़ा बंदा 4.5 साल पहले सरकार च रहा मंत्री ते ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहंदा सीगा कि ये काम नहीं कर रहे, ते कैप्टन कहंदा सी ये सारे चोर है। सिद्धू साहब छक्के मार सकदा है, ये गप्पा मार सकता है। वो छक्के मारन च मशहूर है भी जो कोई बस आ गल करके इदा नहीं वोटा मिलती है। देखो चुटकले चंगे सुना सकता है, कॉमेडी चंगी कर सकता है, चंगियां गल्लां कर सकता है, हसा सकता है, पर मुख्यमंत्री का चेहरा जड़ा वो नहीं बनना चाहिए। सो एक नशेड़ी जिन्होंने कहते हैं कि वो झंडा अमली खरे, झंडा अमली का नाम पाया लोगों ने, जिहदा नां दे नाल ही झंडा अमली लगा होया वो पंजाब किद्दां संभेगा। सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर, तुसीं देख रहे हो पंजाब तक। ਅਸੀਂ ਭੁਲੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਓਵਰਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਟ ਹੈ। और जे किते एक दो बारी वो लैके भी गए है तो किसी गुमराह कुन प्रचार विच आके संगतां ने वोट उधर पाती जां कोई सरकार कांग्रेसी जो किते रही है प्रैशराइज होके पाती, वरना साडा श्रोमणी अकाली दल दी ये हलका ते बहुत वधिया ढंग दे नाल असीं जित्तांगे। 2017 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਨੇ ਇਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਸ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ बेटी दे कतल दे इल्जामां दे विच तुसीं घिरे सी, वो फेस तुहाडे लई कितना टफ सी? देखो ये सारा मेरे उत्ते जो केस पाया गया सी झूठा केस बना के, मेरी बेटी नौजवान सी 18 साल दी, ओदी डेथ होने दे बाद इन्हां ने ऐसा मैनिपुलेट किया कि 6-7 दिनों बाद एक बयान दे के ओदी इंक्वायरी करवा के, इंक्वायरी नहीं सीधा हाई कोर्ट च पा के मेरे उत्ते CBI नूं केस दे दिता। सो जिहदे करके मैं तो बहुत बड़ा लईर मूड च लिया भी कोई गल नहीं, मैं तो फेक केस है, मेरे नाल कोई संबंध है, मैं अपनी प्रधानगी का समा सी। शायद उस वेले मेरी पॉपुलैरिटी इन्नी बन गई सी कि मैनू डिफेम करना चाहते सी जां इस हलके विचों उन्हां नूं दिसदा कि होर कोई उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकदा। सो इस करके उन्होंने मैनू कोशिश की है कि जां ते मैं जेलों में जावां, केसां च फस जा, ते जां मैं खत्म हो जा, तां ओहदे कोई पैर लग सकते, नहीं तो ओहदे पैर नहीं लग सकते। सो ये कारण सी बड़ा 20 साल मैं भी बड़ा जोखिम चलिया, पर वाहिगुरू ने बड़ी मेहर की कि फिर किरपा करके और सच रही वाली गल हुई। मैं इस बारी 2017 विच बेटे ने चोण लड़ी सी, ओहदा कारण सीगा कि मैं चोण नहीं लड़ी, ओहदा आप पार्टी का बड़ा मतलब लोगों विच हो गई सी, रौला पै गया सीगा भी शायद आप दी सरकार आ रही है। दूजे पासे जिहड़ी कांग्रेस सी वो तो खत्म ही सी, जदों उस वेले कांग्रेस दी खत्म हो रही सी ते ओहदे नाल इदां लगदा सीगा कि जिद्दां किते आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस रल गई फिर जित्तिया सी, नहीं तो जित नहीं सकदा। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਫੇਸ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो जिस स्थान ते मैं आई हाँ वो संत प्रेम सिंह जी मराले वाले का स्थान है। पूरा 100 साल का इतिहास है साडी पंथ विच सेवा करन दा। 100 साल दे विच संत प्रेम सिंह जी पहले SGPC दे मैंबर रहे, 22 तो लैके जो बनी ते टिल डेथ 50 तक, उस तो MLA भी रहे अनडिवाइडेड कंट्री च। फिर बाबा नाम सिंह जी मेरे सौरा साहब चोणां लड़े, MLA भी बने, मंत्री भी बने। ये स्थान मीरी पीर का स्थान है। मेरी पीर का स्थान होने के जो मेरे सौरा साहब की डैथ हो गई, हसबैंड की भी डैथ हो गई, उदों मैं 27-28 साल की सी ते उस वेले सारी जिम्मेवारी मेरे उत्ते पै गई। जिम्मेवारी पैण करके परमात्मा ही है जी,
ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਜੁੱਟੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? 27-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੂੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਮ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਾਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ 2000 ਚ ਕੀਤਾ, 2002 ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ SCPC ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ। 2007 2012 ਚ ਫਿਰ ਜਿਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇਸ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋ? ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾ? ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਸਭ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਮੈਮ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ। ਨਿੱਜੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ। NRI ਇਲਾਕਾ ਸੀ। NRI ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ NRI ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ NRI ਵੀ ਰਲ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਲ ਗਈ। ਜਦ ਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 2 ਟੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ? ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਤਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦਾ ਪੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਧੇ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। BJP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,
ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੌਰੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋਗੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨੀਏ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਚੁਟਕਲੇ ਚੰਗੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਸਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ? ਸੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ, ਖਰੇ ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਭੁਲਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਭੁਲਾਦ।